Good morning, everyone. A warm welcome to all gathered here for the observance of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Today we unite here with a strong message saying no to drugs, say yes to life. I am Sanarati from 7th BAMS. It's my privilege to be your host for today's program. Now we move towards the welcoming of our dignitaries. First, we welcome Dr. B. Madesh, Deputy Commissioner of Excise, Vijayanagara. I request Manjunath sir to kindly escort and welcome the guests. Next, we warmly welcome Sri Baturaj sir, Inspector, Excise Department, Pune. I request Sri ma'am. Now, we respectfully welcome Dr. Harsha S.M. sir, Principal of the Rasmi Institute. I request Supriya ma'am to kindly escort and welcome. Next, we heartily welcome Dr. Kotesh D.D. sir, Dean of Rasmi Institute. We extend a warm welcome to Dr. Kotesh sir, Secretary of Agriculture Department. I extend a warm welcome to Dr. Sharat sir, Secretary of Chemical Department. I also welcome Dr. D.P. Sipaya sir, Excise Sub-Inspector Putili, and Marikatu sir, Sub-Inspector Putili. I also welcome Raghavendra sir and Nagushan sir, Excise Police Department. Welcome, sir. We are truly honored by your gracious presence here today. I extend a heartfelt welcome to all of the teaching staff and your students for being a part of this awareness program and supporting this noble cause. To begin this meaningful event on a peaceful and positive note, I invite Swapna and Dhruv to offer the prayer. Thank you all.
Now I request all our respected dignitaries to kindly proceed for the bank rolling ceremony. Now we shall move towards the guest speakers. Firstly, I invite Bharat Sir to addressing the gathering. How many of you know Kannada? Only two. Okay. Keep it up. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ and good morning to all. So ಇದು ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕು 2 ತಾಲೂಕು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮಾದೇವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೋಟಲ್ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ liquor, drugs, these are the and other solid preparations ಅಂತ MNDP ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್? So, simply we can, in technical definition generally, drug is a substance which produces soothing effect on human mind or any animal's mind. ಒಂದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೂತಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರಾಜನಕ ಅಂತ ಸೂತಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಿಕ್ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಸದು. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅಂದಾಜು? ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 16 ಇಲಾಖೆಗಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 16 ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ drug is substance which has psychological effects when injected into the body. The full definition, but which produces the soothing effect of human or any animal's mind. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಗುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಡ್ರಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಗಾಂಜಾ, ಹೆರಾಯಿನ್, ಓಪಿಯಂ, MDMA, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇಪರ್, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಇದಾವೆ.
ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಟರ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಸುಧಾರು ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಡಿಗ್ರಿ BMS ಅಲ್ಲಿ MBBS ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ BA ಅಥವಾ BComಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಭಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೈಕೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೆಳೀತೇವೆ, ಗಾಂಜಾ, ಕನ್ನಡಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗಾಂಜಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಗಾಂಜಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಫಿ, ಓಪಿಯಂ ಕಾಫಿ. ಈ ಗಸಗಸೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗಸಗಸೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೆಳೆದಾರೆ? ಏನೊಂದು ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಸಗಸೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ? ಗಸಗಸೆ ಲೈಕ್ ಅದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಓಪಿಯಂ ಸೀಡ್ಸ್, ಓಪಿಯಂ ಕಾಫಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಓಪಿಯಂ. ಅದನ್ನ ಅಂಡ್ ಆ ಓಪಿಯಂ ಇಂದ ಎರಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. UP, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಓಪಿಯಂನ. ಸೊ ಅದೇಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಳ ಆಗುತ್ತೆ ರೌಂಡ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೆಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿನ್ನೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಕೈನ್. ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಗಸಗಸೆ ಜನ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಂಜಾ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಶಿಶ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹಶಿಶ್, ಹೆರಾಯಿನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವು ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಇದು ಓಪಿಯಂ ಕಾಫಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಂಜಾ, ಕ್ಯಾನಬಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಗಾಂಜಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಗಿಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗಂಡು ಗಿಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ A or B. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಬೆಳೀತದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಸ ಅದನ್ನ cocaine, heroin, hashish is nothing but it's ganja. It's the extract from ganja plant. Next. You some of the ಯಾವ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರ some of the examples of synthetic K2, adrenaline gland, aroma, black mamba, blade, bleach, bombay blue. Next. Okay. See, ಇವೆಲ್ಲ
ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರುಗಳು, ಬಟ್ there are lot of for example next ಇರುತ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರು ಯಾಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಜ. ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಜ. ಮೇಜರ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಖುಷಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್, ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಭಾರ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಭಾಳ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಜನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್. See, effects of drugs on human body ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಡನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್, ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್, ಕೋಮಾ ಡೆತ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನಾಳದ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಹೌದಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಲ್ ಅದರಿಂದಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಬಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ more than 70% of Indian population is addicted to some of these drugs. 70%. ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್. ಸೊ 70% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಜಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. 70% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅದು 2003 ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಚರಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಶ್ರೂತ. ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಸ್ತೇಷಿಯಲ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಮಾರ್ಫಿನ್ ಮೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಇದಾವೆ. ಮೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಫಿನ್, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಓಪಿಯಂ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಓಪಿಯಂನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆ ಪೇನ್ ನಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಪೇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಓಪಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಜಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2000 BC ಇದು ಅಥರ್ವವೇದ. ಎಷ್ಟು 4 5 ವೇದಗಳು ಯಾರೋ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಓಕೆ. ಸೊ 2000 BC ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಬಳಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಮೇಜರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಯಾರೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಹಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಹುದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಯಾರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ FIR ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು FIR ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು FIR ಯಾವ ಅವನ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಮನೆ ಕೂಡ 20 ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. NDPS ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1985 ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಡ್ರಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ ಫೋಟೋ, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಅವ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ರೋಗ ಇದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಗುವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್.
ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ NDPS Act, Narcotics, Drugs and Other Psychotropic Substances Prevention and Control Act 1985, one of the dacoit act ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, one of the biggest act in India till now. ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು? 50, 1/5. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದು, 1/4. 90 ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 14 years ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ. ಅದು ಹೀನಸ್ ಆಫ್ ಹೀನಸ್ ಕ್ರೈಮ್, ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ NDPS Act ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 20 years, 20 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. up to 10 years and fine up to 1 lakh, 20 years cigarette imprisonment 10 to 20 years plus fine up to 2 lakhs. So maximum 20 years ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕ, ಅವ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಅವನ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ NDPS Act ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇ CRPC, IPC, ಇಲ್ಲ ಈ BNSS and TSS ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 3 ಆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ 1863, 1893 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆಕ್ಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 24 ಜುಲೈ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ರೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಈ 3 ಆಕ್ಟ್ಗಳು, CRPC, IPC, IEA, ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಈಗ BNSS, BSS ಆಕ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ 3 ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟ್. ಈ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಐವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಕಬಹುದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಚ್ಚಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೈಸೂರು LSD ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಕೋಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್, NDPS ಆಕ್ಟ್, ಇವು 2 ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಯಾರದೇ ಮನೆ ಇರಲಿ, ಯಾರದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರದೇ ಅಂಗಡಿ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವನ ನೀವು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬೈಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ NDPS ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸೈಸ್ KDA ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ಸೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಮನೆ ಅವ್ನು ಏನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಮುಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ 1985 1985 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಬಲ್ ಇತ್ತು. ಏನಂತೆ 1982 or 80s ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು UN ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1985 ಭಾರತ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. 1985 ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಭಾರತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 1985 ಭಾರತ ಆ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ 1985 ತರ್ತಾರೆ. ತಂದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಟೋರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ, ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಬ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಜಾ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಬೇಲೆಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಗಾಂಜಾನ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ಇರ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಕೇಸೆಲ್ಲ ಚಿಕಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 100-150 ಗ್ರಾಮ್ ಗಾಂಜಾ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಹೌದು. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಬರದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮೈಸೂರು LIT ಕೇಸ್, LIT ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು 2 years ಹಿಂದೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಸ್ 2025 1 year ಇಂದ ಸಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಒಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ 52 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಥಾಡ್ರೋನ್ LSD ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿರೋದಷ್ಟು ಬರೀ 52 ಗ್ರಾಮ್. LSD 52 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ. LSD ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾವು ಉಗ್ರ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಉಗ್ರಲ್ಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20% ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಡ್ರಗ್, ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇಬೇಕು ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ LSD 52 ಗ್ರಾಮು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಮೆಥಾಡ್ರೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 kg ಸೇಮ್ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 4 kg ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಿಂದ ಒಂದು ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಮೈಸೂರು.
ಸೊ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ 185 kg ಕಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 381 crores ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಗಾಂಜಾ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ತಂದು, ಯಾರು ಬೆಳೆದಾರೆ, ಆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಬೀಜ ಏನು ತಂದಾನೆ ಅದು ಹುಡುಕೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಜರ ವಾಟಪ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರವೇಶಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ ರೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಹುಡುಕೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಡಿಸಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 1 ವರ್ಷದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಫೋನ್ ಪೇ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಸೈನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 2 ಮೂರು ನಿಜ ಹೇಳೋದು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಆ್ಯಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ಬೇಗ ಹಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು, ಅವನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅವರು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಬೋದು. ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಯಾವ ಹೆಸರಿದೆ, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯ. ಇದು ನಾನು ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು 2023 ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. 23 ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ಗಾಂಜೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಯ್ತು. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಒಂದು 15 ಗಾಂಜೆಟ್ ಆಗಿರೋದು, 15 ಗಾಂಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ OBM ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಖಂಡ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕರೀತಾರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಇದು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಗಾಡೀಲಿ
CS ಜೋಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಆ CS ಪೌಡರ್ನ ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 500 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೇಬಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ CS ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. 100 ಗ್ರಾಮ್ CS ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ, ವೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 204 ಲೀಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಡಿ ಕುಡಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೋರ ಸೆರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಡಿ ಕುಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೊ ಇಲಿಸಿಟ್ ಸಾಡಿಗಳು ಕುಡಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಸಾಡಿ ಕುಡಿದಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಗಾಂಜಾ. ಇದು ನಾವು 1 ಎಕರೆ ಗಾಂಜಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಗ ನಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ನಡಬೇಕು 1 ಎಕರೆ ಗಾಂಜಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಎಕರೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ಎಕರೆ ಗಾಂಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 ಗಿಡ ಆಯ್ತು. ಸೊ 14 ಗಿಡ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮಗಾಗಿ 2 ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ನ ಬಿಟ್ಟು 24 ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರಗ್ಸನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ನಾವು ಭಾಳ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಕಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಖುಷಿರೋ ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಈಗ ನನ್ನ ತನಕನೇ ನಾಟಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಎದೆ ಹೇಳೇ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೋಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಗಂಜಾ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಯತ್ನಾಕ್ಷಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋ ವೆಪನ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಜಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಸರ್ 200 NS ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಜೀಪಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಳೋಕಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೈಕ್ ಅವ್ನು ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬೈಕ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 100-150 ಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 100 ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರಿವಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು 2 to 3 hours ಅವ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು 2 to 3 hours ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಾದರ್ NNPC ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಇವತ್ತು ಅಬೌಟ್ 18 to 19 years, 18 19 ವರ್ಷ ಅವ್ನ ಏಜ್. ಅವ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೈಗೆ ಕೆಟ್ಟದಂಗೆ ಐತಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ 2 ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಸಂದೂರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಡ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಿನೇ ದುಡಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜಾಬ್, ಅವ್ರ ತಾಯಿನೇ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಾಕು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ನು 8200 ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ಓಕೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಅವನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ITI ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸವಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರಿಂದ ಸಂಡೂರು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವ. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಡ್ಜ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಸಣ್ಣವರು ಇದ್ದಂತ ಏನೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣವ್ರಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ನೀವೋ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಪ್ಪದು, ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಂದಿರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಗಾಂಜಾದಿಂದ ಲಿಕ್ಕರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಂಜಾ ಹೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಿಕ್ಕರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಲೈಕ್ ಅದೇನೋ ಏಜ್ ಅವ್ನು ನೋಡೇ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನಂತ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಡೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗಂಜೆ ಹೊಡೆದು ಲಾರಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ದುಡಿದು ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋನು ಈಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಆಗಿ ಸತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು? ಪೊಲೀಸರ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜನೇ. ಅವನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಇಲಾಖೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂದಿ ಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಮನಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಟಿ ಮುಖಂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ 6,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ 6,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ, ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಆ ಥರ ಯಾರೇ ಕಂಡು ಬಂದು ದಯಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕುಡಿಯ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಅಂತೆ ನಮ್ಮದು 24/7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ 24 ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾವು 24/7 ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಹಾಳಾಗಿದ್ರು ಸರ್ ಯಾರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಯಾರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸು, ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಪ್ಪಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದೆ. ಹೌದು 2006 ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಿಂದಾಲ JSW. ನನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ 2009 SSC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. 2009 ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೈಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಂತ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು 10 ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದೇ ಮೆಷಿನ್ ಜಿಂದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ IBM ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 1 ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಕಲಿಯಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು 19 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಇರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾವ, ಅದು ಭಾಳ ಇದೆ. 500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, 542 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H 40 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಇದೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಇದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಕೊಡೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಇದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವರ್ತಿಸೋಣ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿದ್ಯೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಡ್ರಗ್ಸ್ H1 ಅಥವಾ H ಡ್ರಗ್ಸನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ 3 ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, 1 ಕಾಪಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, 1 ಕಾಪಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ, 1 ಕಾಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 100% ಫೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಲ್ಲ, ನರವಳಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರುತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮಿನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಬಿಹಾರಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಡಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಓಡಾಡ ಅಂತ. ಓಡಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮೆಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿ ಅಂತಂದು ನೈನ್ ಹೋದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಓಲಿಯನ್ 10 ನೈಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ, ಈಗ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಓಲಿಯನ್ 10 ನೈಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ NS ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದವರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಕಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
he was about 15 to 16 years ಅನ್ಕೊಂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ನು ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅವ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಜುಕೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಗ್ ನ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಡ್ರಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆವಿಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ NGOಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ NGOಗಳಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ NGO ಜೊತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಒಂದು 10% ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಮತ್ತೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಏನೇ ಇದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ನಂಬರನ್ನ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಹೆಂಪ್ಸ್ ಈಗ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಪ್ಸಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾತ್ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್. ನಾವು ಏನೇ ಶರ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಪ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಕನಡಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ. ಅವರು ಓನರ್ ಲಾರಿ ಓನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಂಜಾಬ್ದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಘು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ರವಿವಾರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೃತ್ಸರ್, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಊರು ಬಂದು ಗಿರ್ಬಾ ಅಂತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್.
ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋದಾಗ ಅಮೃತಸರದಿಂದ ವಾಕಾಬಾರ್ಡ್ ಅಟಾರಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಬಂದು ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್. ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಯಾವ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವನು ಆ ಲಾರಿ ಓನರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಲಾರಿ ಸಂಘ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ಹೆಂಗಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಓನರ್ ಸಂಘಗಳಿರೋದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ PSI ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಗಾಬರಿ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ 2 kg ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ 2 kg ವಾಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅದಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ವಾಸಿ ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಹಂಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸೇಫ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your informative and valuable guidance. Now I invite Dr. B. Madesh sir to address the gathering. Sir, kindly say your valuable notes. Madesh sir. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಅಂತಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಮೇಬಿ ಆದಿಗೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಪಾಪಿಷ್ಟ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಪಾಗಿರೋ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ
0.0001% ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ 0.001% ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಅದು 0.002% ಇರ್ಬೋದು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H 0.004% ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5% ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. OPM ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಕಾ ಗಿಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಹಳ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡ್ರಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 0.001% ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಅನಸ್ತೇಸಿಯಾ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 7% ಅಥವಾ 8% ಅಥವಾ 50% ಅಥವಾ 100% ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದರಿಂದ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆರಸ್ಸು ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು, LSD ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, LDN ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಟಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ FIFA ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ? ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ 1985 ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 9.85 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇವರೆಗೆ 9.85 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಪದಕವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಕೋಚು ಅಥವಾ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ, ನಿಷೇಧಿತ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೌನ್ ಆಗ ಫಾಲೋ ಆಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಮರಿಸುವಾಣವನ್ನ ಅವನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ದಿನ 24 hours ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ಆಗುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ
ಇದು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿ ಬರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಜೀವಿ 8 ಇದೆ, ರೈಟ್, 8 ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದರ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ದೂರಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚೋದು ಸಾಕಬಹುದು, ಒಂದು ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಟೋಪಸ್ 8 ಬ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಡಿತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮುಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮೋಕ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮೋಕ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾದರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಂದು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 17 ಇಯರ್ಸ್ ಹುಡುಗ, 17 ಇಯರ್ಸ್ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ ಯಾವ ಅವನು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಕಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರೇನಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಏನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಅವರ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇದು ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗಲು ಫಾದರ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅವರೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಮುಗಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಮುಗಿತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿತು, ಅವ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿತು, ಅವ್ನ ಏನು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಒಂದು ಕೋಟಾ ಉತ್ಪನ್ನ, ಗಾಂಜಾ ಸೆಣಬು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅಥವಾ ಅಫೀಮು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಅವು 3 ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜರಸ್ಸು, ಇದು ಹೆರಾಯಿನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ ಮಾತ್ರೆ, ಎಂಜಿಎಲ್ ಮಾತ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೊಬ್ಬ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ತೋಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಲೀಕ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನೇನು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಏಳು ಆಗ್ತೀರ. ಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಬೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಬೈಟ್. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
20 years ಅಂತ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ 20 years ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಹೇಗಿದೆ 20 years. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದ್ರು ಸಿಗಾಕಿಗಳು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ 10 years ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ 1 year 10 year ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ. ದಸರಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಸಿ. ಪಂಜಾಬ್ ಬಹಳ ಸದೃಢವಾದ ರಾಜ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಓದಿದ್ದೀರ. ಪಂಜಾಬ್ನವರು ಹೇಗಿದ್ರು, ರಜಪೂತರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ನಡೆದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅವರನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅಫೀಮು ಗಾಂಜಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆರೆಹೊರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂತ್ಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H ಅಥವಾ H1 X ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇ ತಗೋತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದು. ಅದು ಬಹಳ ಏರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ 0.1% ಅದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಅಫೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಫೀಮು ಹ್ಯಾಸ್ 2000 more than 2000 qualities of medicine. 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದು ಅಫೀಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈಗ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಗೀತ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಾಡಿ ಮಂಕಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಜೊತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕರ್ ಜೊತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಊರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಪಥ ಮಾಡೋಣ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು. Thank you, sir, for your insightful words and valuable guidance. Now we move towards the celebration ceremony. First, it is our honor to celebrate Dr. B. Madesh sir for his valuable presence and dedicated service in creating awareness and for their continued efforts towards awareness. I request our respected dignitaries to kindly celebrate sir. Thank you all. Next, we proudly celebrate Manraj sir for his continued efforts towards social awareness and Thank you all. Now I request Dr. Harsha Edmund sir to kindly address the gathering. Namaste. Dr. Madesh sir, Dr. B. Bhaswat sir, and all the other staff. It's a very special information to all the students, teachers, and to public that what exactly we have to do, leave what we should not do. Because past 18 months onwards, everybody is learning phase. Whenever you do mistakes, normally we punish you, we inform you not to do. One common we have is mobile. Yes or no? That is also a condition. Even in Ayurveda also we say, it is Hita, it is Ahita, it is Sukha, it is Dukkha. Yes or no? Sharira, Atma, Mana, Indriya, Panchamaha, Bhuta, etc. Yes or no?
In the same way, mainly is the manas. It's Lakshana, I think, Iksha, and what are the Lakshanas? Cynthia, Vicharya, Udya, Desha, and Sankalpa. Yes or no? The Sankalpa, that is, the determination is always important. Madhesha just asked one question. Can you be able to leave mobile for 1 day? 2 days? 3 days? When? That means, see, everybody will have their pain, their happiness. Beyond that, we have to leave. Yes or no? Now, I have traveled. You have to give me those 3 days. That's 3 days. Even my mobile also is seized only. Your mobile also seized only. So we have 1 day. That Sankalpa. Yes or no? Because no student will get addiction by seeing library. No student is going to get addiction by seeing water. Yes or no? That's positive also. That's why we say, Kama, Kova, no one should have. Yes, you should have Kama for a good cause. Krodha, yes, one should have. Without Krodha, nobody is going to live. That Krodha should be there. Whenever you feel bad happening, you have to show your anger. Okay, and once again, I congratulate the Department of Agriculture, HOD and the staff, and NSS unit, and all the teaching and non-teaching staff for having this function here. And we are very thankful for Dr. Madhesha. Sir came from hospital to here to convey the message. That shows and the team, you can go there, you can do that information. But it shows how much keen the department is to convey the message, important message to avoid, prevent and protect from these evil events. One of my colleagues in Harvard, I think 5 years back, he is a Ravaguna professor. Why I am always holding you because it is related with mobile. He is around 8 years old, 7th standard. Repeatedly, their father and mother told not to use mobile that much, not to use that much. Normally, parents will scold when they feel that he is using more. Whenever time is he gets, he will use mobile. I don't know what happened. He is the only son. Somehow he felt offended and they called him from tomorrow onwards, no mobile. You will go to Siddhartha. You have to confess there. I won't use unnecessary mobile. No, I will not do that. He just allowed the parents to go to Siddhartha. When they went and come back, he handled. That means 8th standard student, he knows how to hand. That means where this social is going. That is because of something in the mobile. What we don't know in that child age, nowadays students know everything. We know that we are not aware that they know this one. That means this class or this information from Madhesha and his team is always welcome, and I hope the students will be aware of this one. Not only you will have to inform your friends, your relatives, and your hostels, and wherever you feel that someone is doing this business or unwanted happenings, you have to inform. But sir said you will get remuneration. But once it is true only you will get. Others don't simply do a name and he is there. Okay. Once again, behalf of
management, teaching, non-teaching, and the students. I thank the health department for having this function. And Ravi sir would have been very happy. I discussed with Mother sir. Sir, next time whenever transfers are there, try to visit, not for this. We will call you if any, because after the preparations we are going to start for second year. In detail, the students will get it. Thank you. Thank you all. ಈಗ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓರ್ವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯಾಣ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ದೂರವಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಡೀನ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಚ್ಒಡಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನೇ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. As we came to the end of today's program, I invite Jian to deliver the oath. Thank you. Respected Dean, Dr. Kotesh sir, Principal, Dr. Harish sir, HOD of our center, Dr. Koteshwara sir, our esteemed resource persons, Dr. B. Madesh, Deputy Commissioner of Excise Vijayanagar, and Sri Basavaraj, Inspector Excise Department Sulviti, distinguished faculty members and students. On behalf of Rashmi Institute of Ayurveda Medical Sciences and Research Center, I extend my sincere gratitude to everyone contributed to success of this event. On International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, I express my heartfelt thanks to Dr. B. Madesh sir, Deputy Commissioner, and Sri Basavaraj sir for enlightening and thought-provoking sessions. Your valuable insights have deepened our understanding of the dangers of substance abuse and collective responsibility we share in building a drug-free society. I convey my respectful gratitude to our President Dr. Ravi Kumar sir in his absence, Dean Dr. Kotesh sir, Principal Dr. Harish sir for their constant encouragement and support. I also sincerely thank Dr. Koteshwara sir, HOD of Agat Center, and Dr. Manjunath sir as well as Dr. Sharad sir and NSS unit for their guidance and efforts in organizing this meaningful event. My appreciation extends to all faculty and students whose participation made this program successful.
With gratitude to all, I conclude the vote of thanks. Thank you. Thank you.